کراچی کی صورتحال سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں۔ کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر پانی پانی ہو چکا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کلفٹن، ڈیفنس، قیوم آباد، شاہراہ فیصل، گلستان جوہر، ملیر کینٹ میں موسلا دھار بارش۔ اس پر بات کریں گے آفتاب خان سے۔ جی آفتاب، بتائیے گا انتظامیہ کے متحرک ہوئی؟ یہ دیکھیے، کراچی میں اس وقت جو دوسرا سیل جو کراچی میں برسا ہے اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جو ہے وہ اگر ہم بات کریں مختلف علاقوں کی، سب سے زیادہ جو ہے وہ ملیر جو ہے وہ متاثر دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پر بارش جو ہے اس سے زیادہ ہیوی اسپیلز ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اس سے پہلے والے اسپیلز میں جو ہے نازم آباد جو ہے وہاں پر زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ سیماڑی کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں 1 گھنٹے کے اندر جو ہے 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک ہیوی سسٹم تھا مانسون کا جو کہ کراچی میں برسا، اور جس میں ابھی بھی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں، جس میں ملیر ہے، لانڈی ہے، اس کے علاوہ فورنگی ہے، صدر کا علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا کے مختلف علاقے ہیں، یہ تمام میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے جو پیش گوئی کی ہے اس کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ مزید ابھی جاری رہ سکتا ہے، اور یہ اسپیل جو ہے یہ اسپیل تھمے گا تو اس کے بعد ایک اور اسپیل متوقع ہیں، تو یہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد کل کے لیے جو محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے اس کے مطابق یعنی بدھ اور جمعرات کو جو ہے وہ اسی طرح درمیانی، تیز اور موسلا دھار بارشیں جو ہے متوقع ہیں، جس میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس وقت کراچی میں جو صورتحال ہے، جو اربن فلڈنگ کراچی میں ہوئی ہے یعنی شہری سیلاب جو آیا ہوا ہے، وہ بہت بدترین صورتحال اس وقت کراچی کی ہے۔ ملیر کے جو مضافاتی علاقہ ہے اس کے علاوہ دیگر جو باقی ماندہ جو شہر ہے، ہم کھارا در کی، میٹھا در کی بات کرتے ہیں، بیاری کا علاقہ ہے، یہ تمام جو ہے زیر آب ہے۔ صدر کا علاقہ ہے، یہاں پہ کئی فٹ پانی موجود ہے سڑکوں پر، اس کے اوپر، اور اس بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے کیونکہ سڑکوں پر بہت زیادہ پانی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو بائک سوار ہے، پیدل چلنے والے ہیں، گاڑی سوار ہیں، لوگ جو اپنے دفاتر گئے ہیں، کاموں کی جگہ پہ گئے ہیں، وہ اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ اس کی پیش بندی نہیں کی گئی، قبل از وقت اقدامات نہیں کیے گئے، نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ گو کہ یہ جو سب سے زیادہ جو بارش آج نازم آباد میں 102 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ متفرق قسم کی بارش ہوئی ہے، لیکن یہ پیش گوئی کی جاتی رہی، لیکن اس کے اقدامات جو ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے جتنے دکھائی دیے، اور نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی جو ہے اس پانی کی نکاسی کے لیے عملہ جو ہے وہ ندارت ہے۔ کئی سڑکوں پہ ہمیں عملہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ اس کی نکاسی کے لیے کوئی اقدامات کریں تاکہ اگلے جو اسپیل آ رہے ہیں اس سے شہری جو کسی طرح بچ سکیں۔ تو بدترین صورتحال ہے مختلف علاقے، جیسے مظفر کالونی ہے، ملیر کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو فردوس کالونی ہے، یہ بھی نازمات کے ساتھ علاقہ جو نئے گولی مار ہے، وہاں پر پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے گھروں سے پانی نکال رہے ہیں۔ اسی طرح نالوں کی صفائی جو ہے یا جو نکاسی کا عمل جو ہے ممکن بنانے کے لیے لوگ جو ہے خود ہی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں حکومتی جو عملہ سندھ گورنمنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو شہری حکومت ہے ان کا کوئی عملہ ہمیں تو کم از کم دکھائی نہیں دے رہا۔ جی صحیح۔ اچھا آفتاب، یہ بھی بتائیے گا، آج جو شہر میں بارش ہو رہی ہے یہ پہلے سے زیادہ ہے یا اس طرح کی بارشیں پہلے بھی ہوتی ہیں اور صورتحال یہی رہتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ کوئی ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ ابھی ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ کراچی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو کلاؤڈ برسٹ والی بات ابھی تک وہ کسی طرح اس کو محکمہ موسمیات نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ کراچی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ تقریباً 200 ملی میٹر کے قریب بارشوں کے ایک پیرامیٹر ان کی جانب سے رکھا گیا، ایسا نہیں ہے۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ بارش، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ نازم آباد میں 102 ملی میٹر ریکارڈ ہوئے، وہ بھی کافی لمبے ٹائم میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ والے جو اسپیل جو کیونکہ اس کے اعداد و شمار ابھی جاری ہونا باقی ہے، یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے جو ہے مسلسل یہ اسپیل جو برس رہا ہے شہر کے مختلف علاقوں پہ، اور بارش کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ماضی سے اگر ہم موازنہ کریں تو ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے۔ کراچی میں 276 ملی میٹر بارشیں بھی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح 2020 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیفنس پورا زیر آب آ گیا تھا تو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا۔ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کراچی میں ماضی میں، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم ہمیشہ اقدامات کیے جاتے رہے، کیونکہ بدقسمتی سے کراچی میں جب یہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جب نالے بھر جاتے ہیں تو وہ پانی جو وہ بریک مارتا ہے اور اس کے بعد وہ آبادیوں میں داخل ہوتا ہے، سڑکوں پر آتا ہے، اور اسی قسم کی صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے۔ کوئی مارکت الارا قسم کی بارش ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو
ملی میٹر کو اگر آپ کیلکولیشن اس کی نکالیں گے تو 4 انچ بارش ہوئی ہے کراچی میں اس وقت. تو 4 انچ کو اتنی بڑی بارش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے شہر جو بالکل مفلوج ہو جائے. اور جس کو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی روشنیوں کا شہر بھی کہلاتا ہے, میٹروپولیٹن کا بھی نام دیتے ہیں آپ اس کو, لیکن یہاں پہ کوئی مشین ان کے پاس جو ہے اقدامات, یعنی مشینری تو بات کی بات ہے, اس مشینوں کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ نظارت ہے کسی قسم کا, ہمیں تو کم از کم عملہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا. اور وائپر سے جو ہے جس طرح ہم نے ماضی میں بارشیں دیکھی کہ وائپر یہ جھاڑو لے کے آپ عملے کو باہر بھیج دیتے, تو وائپر اور جھاڑو والا کام نہیں ہے یہ. اس کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہنگامی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ سارے اقدامات کرنے چاہیے تھے, تب جا کر کے جو شہریوں کو آج سکون کا سانس نصیب ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کہ حکومت وعدے بہت کرتی ہے, اصل حقائق کیا ہیں؟ کیا مشینری نہیں ہے یا عملہ سست روی کا شکار ہے؟ صورتحال کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ جی دیکھیے, جب مانسون کا ہمارے پاس جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جولائی سے لے کے 15 جولائی سے لے کے 15 ستمبر تک کا یہ دورانیہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ کہ قبل از وقت جو ہے, جو پہلے ہم نے دیکھا پچھلے برسوں میں کہ نالوں کی صفائی جو ہے وہ شروع کر دی جاتی تھی, بڑے نالوں کی, ذیلی نالوں کی, اس کے علاوہ چھوٹے بڑے نالے جو یہ صاف ہو جاتے تھے تو جا کے لوگوں کو تھوڑی سی تشفی ہوتی تھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ کئی سال سے کراچی میں جو ہے وہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو انہیں شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ سسٹم بھی یوں آئے گا اور نکل جائے گا, تو ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ یہ سسٹم جو ہے وہ برسا, نہ صرف کراچی میں برسا بلکہ دیہی سندھ میں بھی بہت بڑا امتحان یہ ثابت ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اب 2 دن کے لیے یہ سسٹم مزید موجود رہنے کی اس کی پیشگوئی کی گئی ہے. اور ایک اور سسٹم, یعنی یہ سسٹم ختم ہوگا تو 23 کے بعد ایک اور سسٹم جو ہے وہ اپروچ کرے گا. بارہا ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا اس کے لیے کیا تیاری ہے, ہمیشہ میں یہ جواب دیے گا کہ تیاری مکمل ہے اور کسی قسم کی دقت یا دشواری جو لوگوں کو نہیں ہوگی. لیکن آج حالات اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہے ہیں اس وقت کراچی میں. صحیح. اچھا آفتاب بتائے گا ابھی کون کون سے علاقے زیر آب ہیں جہاں پانی سے بری صورتحال ہے؟ دیکھیے صبح کے وقت اگر میں بات کروں تو صبح کے وقت جو ہے بلدیہ کے مختلف علاقوں میں, بلدیہ ظاہر بہت بڑا علاقہ ہے, بلدیہ سے اس کے علاوہ گلشن معمار کا علاقہ تھا وہ, اس میں کچھ علاقوں میں پانی یعنی اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوئی. ناظمات جو ہے وہاں بہت بری صورتحال تھی. ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس سسٹم کا جو فوکس ہے کیونکہ ساحل کی طرف بھی اس کا رجحان ہے, یہ سسٹم جو ہے بیک وقت لینڈ اور سی دونوں کی طرف ہے, لیکن کلفٹن اور ڈیفینس کی اگر بات کرتے تو وہاں اتنی گمبھیر صورتحال نہیں ہے. لیکن ملیر جو کہ ظاہر کراچی کے مضافاتی علاقہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ ایئرپورٹ کا جو علاقہ ہے ماڈل کالونی اور اس سے قرب و جوار کے جو علاقے اولڈ ایئرپورٹ کے علاقے ہیں, یہ تمام علاقے جو ہے اربن فلڈنگ کے زیر اثر دکھائی دے رہے ہیں. پھر اگر ہم بندرگاہ کی طرف جاتے ہیں وہاں کھارا در ہے, میٹھا در ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیاری بھی ظاہر اس کے قریب ہے, تو وہ وہاں کی گلیاں وہاں کی سڑکیں جو ہے وہ اس وقت اربن فلڈنگ کا شکار ہے. تو مجموعی صورتحال یہ اس وقت یہ ہے. اور اس کے بعد مزید اگر یہ بارشیں ہوتی ہے تو کیا ہونے جا رہی ہے تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس میں بری طرح جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں شہری اس سے تیز بارشوں کی وجہ سے. دنیا بھر میں دیکھے بارشیں جو ظاہر کراچی میں تو بہت کم کراچی کے حصے میں بارشیں آتی ہے. پچھلے برسوں میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں ایک خوش سالی کی کیفیت رہی ہے مانسون کے حوالے سے, تو یہ تو کراچی کے لیے ایک بہت بڑی وہ تھی, ایک خوشخبری تھی شہریوں کے لیے. لیکن وہ تمام خوشیاں جو عکارت ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ اقدامات نہیں کیے جا سکے تھے حکومتی لیول کے اوپر. جی صحیح. اچھا آفتاب بتائے گا محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے یہ صورتحال کتنے دن تک جاری رہے گی؟ کیونکہ انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ شہری گھروں میں رہیں, تو پھر شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے دن تک گھروں میں رہنا ہے. جی دیکھیے محکمہ موسمیات نے جو دیہی سندھ کے مختلف اضلاع اور اس میں ظاہر کراچی بھی شامل ہے, اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ظاہر تیز ہوائیں چلے گی. اس میں ابھی تک ہواؤں کی رفتار جو غیر معمولی طور پر نہیں ریکارڈ ہوئی ہے, نارمل ہوائیں چلی جو کہ سمندر کی طرف سے آ رہی ہے, لیکن یہ کبھی بھی یہ ہواؤں کی رفتار بھی بڑھ سکتی ہے. البتہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو وہ جاری ہے. شہریوں کو مشورہ یقینی طور پر ان کی جانب سے جو 3 مختلف ایڈوائزیں نکالی گئی اس میں یہی کہا گیا کہ جب تیز بارشوں کی پیشگوئی موجود ہو تو اس وقت جو ہے گھروں سے نکلنے سے گریز کرے. خاص طور پر کراچی کے لیے یہ کہا گیا کہ چونکہ کراچی ساحلی شہر ہے تو یہاں پر جو ہے صبح کے اوقات میں جو ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ بارشیں ہو سکتی ہے اور یا رات کے اوقات میں. لیکن یہ سلسلہ تو اب ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن ہی جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جو پیشگوئی یہ کی گئی ہے کہ کل اور پرسوں جو ہے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز اور موسلادھار بارشیں اور کئی بار درمیانی بارشیں بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جب یہ سسٹم 2 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, یعنی جمعے کو جو ہے یا تو یہ منتقل ہو جائے گا سمندر کی طرف یا پھر یہیں پر ختم ہو جائے گا یا پھر یہ مغربی پاکستان کے مغربی علاقوں کی جانب موو کر جائے گا. کہیں اس کے پہلو ہے کہ یہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور سسٹم جو ہے جب یہ تھم جائے گا تو 23 کو ایک اور
सिलसिला जो है मानसून का, वो जो महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने अंजुम नजीर जगम ने जो हमसे बात की है, तो उनके मुताबिक और सिस्टम जो है वो कराची में जो है वो 23 से मुतवक्के हैं। तो उसके बाद जाहिर सी बात है ये सिस्टम के असरात भी मौजूद रहेंगे, एक और सिस्टम भी ऊपर आ जाएगा, तो ये दोहरी चीज़ हो जाएगी। दूसरा सबसे अहम जो हम अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं कि कराची के बिल्कुल पूर्व में एक वाटर बॉडी मौजूद है, समंदर मौजूद है, तो वहाँ से जब इसको नमी मिलती है सिस्टम को तो ये स्ट्रेंथन हो जाता है, तकलीफ पकड़ता है, और यही मुझे लग रहा है कि सिस्टम के साथ हुआ है। ये सिस्टम भारतीय गुजरात के सर्कुलेशन की शक्ल में मौजूद था आज से 3 दिन कबल, और उसके बाद ये ग्रेजुअली मुंतकिल होता रहा, और अब ये सिंध में ये दाखिल हुआ था परसों शाम के वक्त, और उसके बाद कल सुबह जो है कराची में बारिशें थी, और अब जो ये सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो सिंध के ऊपर जो है, और उसकी वजह से जो है ये कराची समेत 23 सिंध के अजला जो इसके ज़ेर असर है। जी सही। अच्छा आफ्ताब बताइएगा, सड़कें पानी की वजह से बंद हैं और जाहिर है शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है, तो ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से क्या किरदार है? क्या रास्तों के बारे में आगाही दी जा रही है कि ऑल्टरनेट कोई और रोड इस्तेमाल कर लें? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से अमूमन ये प्लान दिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाती है और आमद और रफ्त बंद हो जाती है। मुतबादिल सड़कों के हवाले से तो अभी कोई प्लान जारी नहीं किया हमने, अलबत्ता ये देखा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार हुए अपनी जो काविशें उसको जारी रखे हुए कि किसी तरह जो बंद गाड़ी हमने देखा कि वो धक्के लगाते भी हमें दिखाई दिए, तो अपने तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है सड़कों पर, जो मैंने जहाँ तक इलाकों का मुशाहिदा किया जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इस बारिश के दौरान, तो वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि वो बिल्कुल ही सड़कों से गायब है। अलबत्ता ये कि ज़ाहिर है वो भी जो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है या फिर वो अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उनके लिए भी मुश्किलात बहरहाल पैदा होती है। सिग्नल ज़ाहिर बंद हो जाते हैं और किस्म की लोगों में जो है वो ज़ाहिर उजलत ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त निकलने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। बहरहाल वो तो इस किस्म की हमें सूरत हाल दिखाई नहीं दी कि वो बिल्कुल सड़कों से वो भी गायब है, लेकिन बहरहाल जो अमला है जिनको होना चाहिए था इस सफाई सुथराई के हवाले से या फिर अपने जो भारी मशीनरी के अमरा जो है वो कम से कम अभी जाके वो नालों की जो है वो जहाँ पे चॉकिंग पॉइंट्स है उसको अगर क्लियर करे तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये इंतजार कर रहे हैं कि कल धूप निकले उससे ये पानी खुश्क हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा पानी है, इसके लिए कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। सही। अच्छा आफ्ताब, एयरपोर्ट के अतराफ भी बहुत बारिश हुई, तो क्या फ्लाइट ऑपरेशन भी आज मुतासिर हुआ? देखिए सुबह जो फ्लाइटें थी यानी 4 फ्लाइटें थी जिसमें निजी एयरलाइनों की फ्लाइटें भी शामिल थी, इसके अलावा कुछ सऊदी अरब से दुबई से फ्लाइट आ रही थी उसको रोक दिया गया था क्योंकि कराची एयरपोर्ट पर उस वक्त जो विजिबिलिटी थी वो भी थोड़ी सी मुतासिर थी। और उसके अलावा चूँकि ये सिस्टम ने अप्रोच किया मलीर की साइड से मज़ाफ़ाती इलाकों से ये बाकी मानदा शहर की तरफ फैला है, तो सुबह जो है 4 फ्लाइटें मुतासिर हुई जिसमें पौने घंटे की ताख़ीर हुई, लेकिन वो स्लॉट निकल गया था। अभी शाम वाली फ्लाइटें जो उसके हवाले से इत्तलात आ रही है कि उसमें भी थोड़ी सी ताख़ीर कर दी गई है क्योंकि कराची एयरपोर्ट के पूर्व जवार में ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन कोई गंभीर सूरत हाल नहीं है। ये है कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। मामूली सा मुतासिर सुबह भी हुआ था और अब भी थोड़ा सा मुतासिर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अगर ये बारिश थम जाती है तो फ्लाइटें जो अपने मंजिलों की जानिब जो है वो रवाना कर दी जाएगी। जी अच्छा आफ्ताब, ये भी बताएगा शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, वो हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन है? देखिए शहरियों से जो हमने बात की तो वो ज़ाहिर एक कमज़ोर सा एहतिजाज करते दिखाई दिए, जो कि हमेशा कारखाने में कहते हैं टूटी की आवाज़ कौन सुनता है, तो वो ज़ाहिर है उनकी सुनी जहाँ जाती है, लेकिन बहरहाल वो अपना एहतिजाज जो है वो झुल्लाते हुए बड़बड़ाते हुए अपने आप को कोसते हुए ज़रूर दिखाई दी हमें कि वो ज़ाहिर बस उनको नहीं मिल रही है, जाने घरों को बाइकें बंद करके वो धक्के लगा रहे हैं, मोटर मैकेनिक ऑटो मैकेनिक की दुकानों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़ाहिर ये सूरत हाल जो है वो इसी वजह से पैदा हुई है कि सड़कों पर पानी मौजूद है और ज़ाहिर है वो जब बाइकें या उनकी गाड़ियों को भी धक्के लगा रहे थे। मैं बता रहा था कि कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो लोगों की हेल्प कर रहे थे फैमिलीज के साथ मौजूद थे, तो ये सूरत हाल पैदा बहरहाल हो जाती है। तो ज़ाहिर शहरी तो हमेशा चीज़ें कहते रहे, ये अपील करते रहे कि ज़ाहिर इस किस्म की सूरत हाल से बचाने के लिए उनको कबल अज़ वक्त इक़दाम किए जाए ताकि वो इस तरह जो है अपने अहले खाना के साथ इंफरादी सतह पर जो है वो वार न हो शहर की सड़कों पर, जो कि हो रहा है। और जाहिर सी बात है ये हर साल का हमें इसी तरह होता है, जब भी कराची में बारिश होती है तो इसी किस्म की सूरत हाल बन जाती है। ये अलबत्ता जरूर है कि 2 साल में हमने ये देखा है, पिछले 2 साल के मानसून की बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हुई थी कराची में तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, और लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर है उनकी जिंदगी आसाब में आ चुकी है। ये तमाम तो सूरत हाल जहाँ जहाँ अर्बन फ्लडिंग खासतौर पर मौजूद है तो इसकी वजह से लोग जो परेशानी का और दुश्वारी के शिकार है। सही। अच्छा आफ्ताब, ये भी बताएगा इंतजामिया में से किसी से आपने बात करने की कोशिश की, उनका क्या मौक़िफ़ है कि कब तक शहरियों पर रहम किया जाएगा? जी देखिए वो तो मैं जिस तरह बता रहा था कि माजी में भी वो इससे पहले भी बल्कि मानसून का जो पहले स्पेल अभी गया है हमारे पास कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि तमाम इंतजाम मुकम्मल है और अभी भी जो है
उनके जो दावे हैं वो चंद रोज पहले तक भी जारी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, वो तो सारे सब चीजें खुलकर अब सामने आ चुकी है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लफ्जी जमा खर्चे और कुछ भी नहीं। अमली तौर पर तो इक़दाम अगर होते हैं तो फिर किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं होती। और जिस तरह मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं बता चुका हूँ कि ये कोई बहुत ज्यादा मार्कतुल अराब बारिश हम कराची के तारीखी पस मंजर में इसको नहीं कह सकते हैं। ये नॉर्मल सिनारियो है कराची में। जो है वो 2010 में 2008 में मुझे याद है कि 275 मिलीमीटर बारिश। अहम खबर आपको देते हैं, कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। क्लिफ्टन डिफेंस, क़य्यूम आबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकत आबाद, सदर, FP एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कुरंगी रोड, राशिद मिनहास रोड के नशेबी मकामात पर पानी जमा। लियाकत आबाद में मरकजी शाहराह पर गड्ढे पड़ गए, कई गाड़ियां फंस गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी बंद है। 600 से जायद फीडर्स मुतासिर हैं। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में तेज बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर पानी पानी हो गया है, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं, जबकि सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। आमिर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आमिर, बताएगा किस जगह पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल कराची में देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं इस वक्त कोरंगी रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ से इंडस्ट्रियल हब है कराची का दूसरा सबसे बड़ा। ये वही रोड एरिया में जाती है और एक तरफ शहरी इलाका है, वो वहाँ पर जो नदी है उसको क्रॉस करती है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ठीक है आमिर, हमारे साथ ही रहेगा। काशिफ हुसैन हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। जी काशिफ हुसैन, बताएगा कि इस वक्त शहर कायद कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इमदादी कामों की बाबत भी बताइए। जी देखें, सूरत हाल बहुत तेजी के साथ बिगड़ती चली जा रही है। मुसलसल 3 घंटे हो चुके हैं कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के वसी इलाके में बारिश हो रही है। किसी किस्म की निकासी आपका जो निज़ाम है वो काम करता कारगर नजर नहीं आ रहा। मेयर कराची, सिंध हुकूमत और बल्दियाती महकमों की तमाम तर जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी सिर्फ पानी के रहमो करम पर है। शहर में जहां नजर दौड़ाएं, फुटपाथ, गलियां, बाजार, सड़कें, अंडरपासेज, रिहायशी इलाके, तिजारती मराकज पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं। इस सूरत हाल के अंदर तो कोई रेस्क्यू का काम हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। शहर की तमाम जो मरकजी शाहराह हैं, इस वक्त वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक का अमला अगरचे वहाँ पर मौजूद है, लेकिन पानी की मौजूदगी में ट्रैफिक के अमले की भी एक नहीं चल रही। शहरी बेयारो मददगार हैं और मुख्तलिफ किस्म के शहर के मुख्तलिफ इलाकों से फुटेजेज आ रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि सूरत हाल तेजी के साथ बिगड़ती चली आ रही है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त तक अभी तक कराची शहरी इंतजामिया, सिंध हुकूमत, मेयर कराची की तरफ से किसी किस्म का कोई संजीदा रिएक्शन सामने नजर नहीं आया। किसी किस्म की कोई हंगामी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया गया। ये सूरत हाल चंद साल पहले जो कराची में बारिश हुई थी और आखिरकार फौज पाकिस्तान को ही रेस्क्यू के लिए आना पड़ा था। बहुत तेजी के साथ आवाम का और शहरियों का ये कहना है कि सूरत हाल कराची में उसी जानिब बढ़ रही है जहाँ पर बल्दियाती महकमे, सिविल इदारे, शहरी हुकूमत के इदारे नाकाम नजर आ रहे हैं। और शहरियों की जानें बचाने के लिए जरूरी पड़ गया है कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को हरकत में लाया जाए। ये सूरत हाल बहुत तेजी के साथ शहरी इंतजामिया कंट्रोल से बाहर हो रही है। सिंध हुकूमत बिल्कुल यकसर मंजर-ए-आम से गायब है। मेयर कराची ने एक जो फुटेज थी वो सुबह के स्पेल के बाद जारी की थी, जिसमें मुकम्मल तौर पर खुद किसी इलाके में छोटे से नाले के पास खड़े होकर उन्होंने मुस्कुराहट के साथ खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि शहर में सूरत हाल मामूल पर है। और उस ऑफिशियल उस वीडियो के अंदर एक मौसीकी भी उन्होंने डाली थी। शहरी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं कि मेयर कराची इस वक्त कहाँ है, उन सड़कों पर क्यों मौजूद नहीं है जहाँ पर घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। हमारे पास ऐसे भी मलीर के इलाके फुटेज है यहाँ पे 4-4 फीट के करीब सड़कों पर पानी है। पूरी बाइक जो है कारें इसके अंदर पानी में डूबी हो चुकी है। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत, सिंध इंतजामिया, शहरी इंतजामिया, मेयर कराची, बल्दियाती महकमे मुकम्मल तौर पर इस वक्त मंजर आम से गायब हैं। शहर के अगर ओल्ड सिटी एरिया की बात की जाए तो ज्यादा सूरत हाल खराब है क्योंकि ये नशेब में है। तमाम तर जो तिजारती मराकज़ है सदर से लेकर टावर तक इस वक्त वो पानी में डूबे हुए हैं। रिहायशी इलाकों की अगर बात की जाए तो नाजमाबाद जहां पर 109 मिलीमीटर बारिश हुई। काशिफ हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।